Good morning, friends. Today we are going to learn page number 10 and 11 from our textbook. आज आपण माय इंग्लिश बुक 6 यातील पेज नंबर 10 आणि 11 यावरील लेटर फ्रॉम हिंगोली अँड ॲक्टिव्हिटीज ऑन लेटर या अभ्यासणार आहोत. अँड आय एम क्वाईट शुअर, मला खात्री आहे की टुडे यू विल एन्जॉय दिस व्हिडिओ अँड यू विल कम टू नो that how simple it is to read a letter, how to identify the sender of the letter, how to identify the receiver of the letter, and what are the non-English words in the letter. So friends, let's go to enjoy the letter. This video is divided into 3 parts. आपण याचे 3 भाग केले. In the first part of the video, you will have the reading of the letter. ही रीडिंग तुम्हाला यासाठी दिलेलं आहे की तुम्ही हे ऐकायचं आहे आणि घरी गेल्यावर प्रॅक्टिस करायचं आहे, रीडिंग प्रॅक्टिस. इन सेकंड पार्ट यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेटर. त्याचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. अँड इन थर्ड पार्ट all the activities on page number 11 including the ordinal numbers हे आपण घेतलेले आहेत. So watch the whole video thoroughly, completely, listen to it. तो व्यवस्थित ऐका, watch it again and again, पुन्हा पुन्हा बघा, and try to complete all the activities on your own. स्वतः त्या ॲक्टिव्हिटीज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. इफ यू हॅव एनी डाऊट इन बिटवीन, काही जर शंका असतील तर डू कॉन्टॅक्ट मी. आय एम देअर टू हेल्प यू. मी तुम्हाला निश्चित मदत करेल. ओके, सो लेट्स बिगिन. 1.4 A letter from Hingoli. Friends, today we will have a look at a letter from Hingoli. So here is a letter before you. Hingoli, 9th June 2015. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroli. At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks, and going on long walks through the Balaghat hills. Riding a buffalo on the way back home, I felt like the king of Sagroli. That lunch, wow! Amras with kurdai, papadya and kanda bhaji. Meera Mami is a great cook, a master chef. Aji's Srikhanda Vadi is incomparable. How I enjoyed reading bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kaga Ajoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. Give my regards to Aji, Ajoba, Raju Mama, Shaila Mami, Meera Mami, and love and best wishes to Tejas and Avdut. Yours lovingly, Raman. Friends, this is a letter from Hingoli. So we must know where is letter from
and where is letter posted to? Now look here. The letter is from Hingoli. Here, letter is from Hingoli. The letter is written on 9th June 2015. The letter is written to Sanju Mama. And the letter is written by Raman. Raman is the writer of the letter. Raman writes a letter to Sanju Mama. Okay? So where does Raman live? Yes, Raman lives in Hingoli. And Sanju Mama lives in Sagroli. Raman says in the very first line, I have reached Hingoli. And he tells his days at Sagroli. How he enjoyed swimming in the Manjra river. How he enjoyed playing with Tejas and Avdut on the banks of Manjra river. How he enjoyed going on long walks through the Balaghat hills. How he enjoyed riding a buffalo on the way back home. So these are the enjoyable moments of Raman. He mentions in the letter. These are his colorful memories. Okay. Again, what he enjoyed at Sagroli? Yes, he enjoyed amras with kurdai. He enjoyed papdya. He enjoyed kanda bhaji. He enjoyed Srikhand Wadi prepared by Aji. He enjoyed reading bound volumes of Kishore, Champak, Kishore and Kumar from Kaga Ajoba's library. So he enjoyed food items, he enjoyed reading books, and his stay at Sagroli was a pleasant one. In the last paragraph, he gives his regards to Aji, Ajoba, Raju Mama and Shaila Mami and Meera Mami. And he gives his best wishes to Tejas and Avdut. So in this way, friends, it's a letter from Raman to Sanju Mama. A letter from Hingoli to Sagroli. And with the help of this information, we can complete all the activities given on page number 11. Here are activities. Answer the following questions. Where does Raman live? Raman writes a letter. So where does he live? Find out in the letter. Raman writes a letter to Sanju Mama. So where does Sanju Mama live? Sanju Mama lives in Sagroli. Okay. So in this way, with the help of the letter, and I answered all these questions in मी या सर्व प्रश्नांची उत्तरं माझ्या स्पष्टीकरणात दिलेली आहेत. तर तुम्ही ते स्पष्टीकरण व्यवस्थित ऐका. तुम्हाला कळेल की हे पत्र कोणी लिहिलंय, कोणाला लिहिलंय, कधी लिहिलंय, रमन कुठे राहतो, संजू मामा कुठे राहतात, सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. लुक ॲट दिस क्वेश्चन. इफ रमन मेड अ लिस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स ॲट सग्रोली, व्हॉट नेम्स वुड ही राईट? हिज रिलेटिव्स लिव्स ॲट सग्रोली. त्याचे सगळे नातेवाईक सग्रोलीला राहतात. तर त्याच्या नातेवाईकांची नावं काय? ती नातेवाईकांची नावं यात लिहायची आहेत. सो दीज आर व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन्स. अतिशय सोपे प्रश्न आहेत. आन्सर देम. अँड इफ यू हॅव एनी डाऊट, काही शंका असल्यास डू कॉल मी, मला विचारा. ओके. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2.
लिस्ट द इंटरेस्टिंग थिंग्स दॅट रमन डीड ॲट सग्रोली. काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरेस्टिंग थिंग्स रमन डीड ॲट सग्रोली. रमनने सग्रोलीला ज्या ज्या इंटरेस्टिंग थिंग्स केल्यात त्यांची यादी करायची आहे, जे आपल्या पत्रात आलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, ही एन्जॉयड रायडिंग अ बफेलो, ही एन्जॉयड प्लेइंग ऑन द बँक्स ऑफ मांजरा रिवर, ही एन्जॉयड स्विमिंग, ही एन्जॉयड लॉंग वॉक्स थ्रू द बालघाट हिल्स, ही एन्जॉयड कुरडाई, पापड्या, कांदा भजी. सो दीज आर द थिंग्स ही एन्जॉयड ॲट सग्रोली. आणि म्हणून या थिंग्सची फक्त एक लिस्ट करायची आहे. तुम्हाला पत्रातून सगळी वाक्य मिळतील, फक्त ती वाक्य लिहून आणायची आहेत. ओके. अँड यू कॅन कम्पेअर युअर लिस्ट विथ युअर फ्रेंड्स. तुमची लिस्ट तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि कम्पेअर करा. थर्ड ॲक्टिव्हिटी काय? स्पॉट द एक्सक्लेमेशन्स इन द लेटर अँड कॉपी द सेंटेन्सेस. अतिशय सोपं आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे, स्पॉट द एक्सक्लेमेशन्स म्हणजे काय? हा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिसतोय, याला स्पॉट करायचे आहेत. म्हणजे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस कोणते आहेत आणि ते कॉपी करायचे आहेत. नाउ लुक ॲट द लेटर. आपण लेटर बघूया. बघा एक्सक्लेमेशन्स कुठे आहेत? यस, फर्स्ट लाईन बघा, हाऊ वंडरफुल वेअर द डेज वी स्पेंट ॲट सग्रोली. या वाक्याच्या शेवटी एक्सक्लेमेशन आहे बघा, तर हे सेंटेन्स एक्सक्लेमेशन आहे. त्याच्याच पुढे बघा, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, हे पण एक एक्सक्लेमेशन आहे. तर असे एक्सक्लेमेशन्स तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये या पत्रातून कॉपी करायचे आहेत. पुढील एक्सक्लेमेशन्स तुम्ही कॉपी करायचेत. ओके, जमायलाच पाहिजेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4 काय म्हटलंय? फाइंड अँड कॉपी द नॉन इंग्लिश वर्ड्स इन द लेटर. ह्या लेटरमधून नॉन इंग्लिश वर्ड्स, फॉर एक्झाम्पल मांजरा हा नॉन इंग्लिश वर्ड आहे, कुरडाया नॉन इंग्लिश वर्ड आहे, चंपक, कुमार नॉन इंग्लिश वर्ड्स कॉपी करायचे आहेत. ओके. मेक अ लिस्ट ऑफ 4 फेवरेट फूड डिशेस. हाऊ मेनी ऑफ द वर्ड्स आर इंग्लिश. तुम्हाला तुमच्या फेवरेट फूड्स डिशेसची यादी करायची आहे आणि त्यातील इंग्लिश नॉन इंग्लिश असं वर्गीकरण करायचं आहे. सोपं आहे अतिशय. ॲक्टिव्हिटी C काय? लिस्ट 5 ऑफ युअर फेवरेट बुक्स ऑर स्टोरीज. हाऊ मेनी ऑफ द नेम्स आर इन इंग्लिश. बघा पुन्हा इथे काय, आपल्या या लेटरमध्ये काही बुक्सची नावं लिहिली आहेत. चंपक, कुमार, दीज आर द नेम्स ऑफ बुक्स. तुम्हाला काय करायचं आहे, द लिस्ट ऑफ युअर फेवरेट बुक्स, तुमच्या फेवरेट बुक्सची स्टोरीजची यादी करायची आहे आणि मग त्यात इंग्लिश नेम्स किती आहेत आणि नॉन इंग्लिश नेम्स किती आहेत हे फक्त बघा. ओके, सोपं आहे. ॲक्टिव्हिटी नंबर 5 फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. सोपं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. हे बघा शब्द दिलेत, रिस्ट, वंडरफुल, अनफॉरगेटेबल, कलरफुल, इनकम्पॅरेबल, लिव्हिंगली. हे वर्ड्स आहेत. ह्या वर्ड्समध्ये स्मॉलर वर्ड्स कुठले लपलेले आहेत? हिडन स्मॉलर वर्ड्स, लपलेले स्मॉलर वर्ड्स, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. आपण फर्स्ट बघूया. रिस्ट, REACHED. हिडन वर्ड कुठला आहे? REACH, रिच. अजून एक स्मॉलर वर्ड आहे बघा, EACH. ओके. वंडरफुल, स्मॉलर वर्ड कुठला आहे? WONDER. अनफॉरगेटेबल, हिडन स्मॉलर वर्ड, लपलेला स्मॉलर वर्ड कुठला आहे? फॉरगेटेबल, FORGAGETTABLE, फॉरगेटेबल. एक सिंपल स्मॉलर वर्ड सांगतो बघूया, टेबल, TABLE.
अजून कुठला आहे? GET गेट, FOR फॉर, कलरफुल, हिडन स्मॉलर वर्ड कुठला आहे? हिडन म्हणजे लपलेला, कलर, COLOUR. ओके, उरलेले 2 शब्द तुम्ही स्वतः करून आणायचे आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 6 कशी करायची ती आपण बघूया. नोट दॅट 9 जून 2015 और जून 9, 2015. बघा इथे एक तारीख लिहिली आहे, 9 जून 2015 और किंवा जून 9, 2015. व्हॉट इज इट रेड ॲज? ही तारीख आपण कशी वाचणार? लिहिताना आपण अशी लिहितो, बट हाऊ विल यू रीड दिस? वाचताना कशी वाचणार? यस, इथे आन्सर दिले बघा, द 9th of June 2015. द 9th of June 2015. वाचताना ही डेट आपण अशी वाचणार. सिमिलरली 1 जानेवारी असं लिहिलं आहे किंवा जानेवारी 1. हाऊ विल यू रीड दिस? हे कसं वाचणार? द 1st of January. मग आता खालील तारखा आपण वाचूया. कसं वाचणार आहे? द 15th of August, द 22nd of December, द 26th of January. पुढील 2 तारखा तुम्हाला वाचायच्या आहेत, त्या लिहून आणा. ओके, सो डू यू रिमेंबर? आठवत आहे का? इथे बघा ऑर्डिनल नंबर्स दिलेत. 1चं ऑर्डिनल काय होतं? फर्स्ट, 2 सेकंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ हे सर्व काय आहेत? ऑर्डिनल्स. म्हणजे कितवा? तर फर्स्ट पहिला, कितवा? सेकंड म्हणजे दुसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. दीज आर ऑर्डिनल्स. हे ऑर्डिनल्स आहेत. अँड वी यूज देम वाईल रीडिंग अ डेट. तारीख वाचताना किंवा क्रम सांगताना आपण. सो फ्रेंड्स, हाऊ डिड यू फाइंड दिस व्हिडिओ? कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? हाऊ डिड यू फाइंड द लेटर? पत्र कसं वाटलं? रमन रायटिंग अ लेटर टू संजू मामा, टेलिंग हिम all the activities he enjoyed at Sagroli. So from today onwards we will try to write a letter. आपणही पत्र रायटिंग करायला शिकूया. सो कीप वॉचिंग माय व्हिडिओ. माझे व्हिडिओ आपण सातत्याने बघत चला. सबस्क्राईब टू माय चॅनल. माझं चॅनल आपण सबस्क्राईब करा, सो दॅट यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन्स ऑफ फ्रेश व्हिडिओज. अँड दीज व्हिडिओज आर इन अ सिरीज. हे सगळे व्हिडिओ एका सिरीजमध्ये आहेत. सो कीप ऑल द व्हिडिओज फॉर युअर रेकॉर्ड. ओके, सो कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. थँक यू.